নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজকের ভিডিওতে আমরা আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবিতাটির কিছু এমসিকিউ ও এসিকিউ এর প্রশ্নোত্তর দেখব, যেগুলো পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্টেন্ট। ইন আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ দ্য পোয়েট ভিউজ দ্য সিটি in the morning. The sight that Wordsworth saw appeared to him as majestic. Upon Westminster Bridge is a sonnet. The person who passes without enjoying the beauty of the London in the morning is dull. Who composed the poem Upon Westminster Bridge? William Wordsworth. When was the poem composed? 31st July 1802. Who accompanied by Wordsworth at the time viewing Morning Beauty? His sister Dorothy. The mood in the poem is tranquil. The poet sees London as part of nature. Earth has not anything to show more fair. What appears to the poet as the most fair is the city. The city wears like a garment of the beauty of morning. All the things in the city appear bright and glittering as the air is without smoke. The river glideth at his own sweet will. The river refers to here is Thames River. The garment referred to in Upon Westminster Bridge is beauty of the morning. The beauty of the morning is bare. The poet personifies the river Thames as masculine. Wordsworth describes the beauty of the morning as silent and bare. The poet of Upon Westminster Bridge never saw such a beautiful sunrise. In the poem Upon Westminster Bridge, the poet views the city from a bridge. In the poem Upon Westminster Bridge, the poet describes London as the part of nature. The river glideth at his own sweet will. According to the poet, the person who goes past by the beauty of London will be dull. Earth has not anything to show more fair. The river glideth at his own sweet will. The expression at his own sweet will means in a leisurely way. The towers, domes, theatre and temples appear bright and glittering. What glideth at his own sweet will is the river. In Upon Westminster Bridge, touching means moving. A sight so touching in its majesty. Here majesty means grandeur. Never did sun more beautifully steep. Here steep means overspread. According to the poet's belief, God exists in everything in nature. The Almighty God is addressed by the poet out of joy and wonder. What does mighty heart refer to here? London. Mighty heart is lying still. Here lying still means the city is asleep. The poet marks the city of London by using highlights of the city. The houses of the city of London appeared to the poet as asleep. Dear God, the very houses seem asleep. এই ছিল কয়েকটি এমসিকিউ এর প্রশ্নোত্তর। এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এসিকিউ দেখে নাও। হোয়াট গার্মেন্টস
ডিড দ্য সিটি ওয়্যার? শহর কি পোশাক পরিধান করেছিল? দ্য সিটি ওর দ্য গার্মেন্টস অব দ্য বিউটি অব দ্য মর্নিং। শহর সকালের সৌন্দর্যের পোশাক পরিধান করেছিল। হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট সি ফ্রম দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ? কবি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে কি দেখেছেন? দ্য পোয়েট সিজ দ্য বিউটি অব দ্য মর্নিং সিন অফ লন্ডন ফ্রম দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ। কবি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে প্রভাতী লন্ডন বা সকালের লন্ডন শহরের দৃশ্য দেখেছেন। হোয়াই ইজ দ্য সিটি অফ লন্ডন সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার? কেন লন্ডন শহরটি নিঃশব্দ ও উন্মুক্ত? দ্য সিটি অফ লন্ডন ইজ সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার বিকজ দ্য সারাউন্ডিং ইজ কাম অ্যান্ড কোয়াইট অ্যান্ড ফ্রি ফ্রম স্মোক ইন দ্য আর্লি মর্নিং। লন্ডন শহরটি সকালবেলা নিঃশব্দ এবং উন্মুক্ত কারণ চারিদিক শান্ত এবং নীরব এবং ধোঁয়াহীন বাতাস। হুইচ সিটি অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ দ্য ফেয়ারেস্ট ওয়ান? ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কোন শহর সবচেয়ে সুন্দর? অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্য সিটি অফ লন্ডন ইজ দ্য ফেয়ারেস্ট ওয়ান। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে লন্ডন শহর সবচেয়ে সুন্দর। হাউ ডাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডেসক্রাইব দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং? ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিভাবে সকালের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন? ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডেসক্রাইবস দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং অ্যাজ সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার। কবি সকালের সৌন্দর্যকে নীরব এবং উন্মুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। হোয়েন ডিড দ্য পোয়েট ভিউ দ্য সিটি? কখন কবি শহরটিকে দেখেছেন? দ্য পোয়েট ভিউড দ্য সিটি ইন দ্য আর্লি মর্নিং। কবি খুব সকালে শহরটিকে দেখেছেন। ডিয়ার গড, হোয়াট ফিলিং ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন কনভে? হে ভগবান, এই অভিব্যক্তি থেকে কোন অনুভূতি প্রকাশ পায়? দ্য এক্সপ্রেশন কনভেজ দ্য ফিলিং অফ ওয়ান্ডার অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড। এই অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ পায়। আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার, হোয়াট প্রম্পটস দ্য পোয়েট টু সে সো? পৃথিবীর নেই সুন্দরতর আর কিছু দেখাবার। কি কবিকে এই ধরনের মন্তব্য করতে তৎপর করেছে? দ্য মর্নিং বিউটি ভিউড ফ্রম দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ প্রম্পটস দ্য পোয়েট টু সে সো। অর্থাৎ সকালের সৌন্দর্য যা ওয়েস্টমিনস্টার সেতু থেকে দৃশ্যমান কবিকে এই ধরনের মন্তব্য করতে তৎপর করেছেন। হোয়াট ইজ দ্য ফিলিং দ্যাট ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক্সপিরিয়েন্সেস হুইচ হি হ্যাজ নেভার এক্সপিরিয়েন্সড বিফোর? ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোন অনুভূতি অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে যা তিনি আগে কখনো অনুভব করেননি? ওয়ার্ডসওয়ার্থ হ্যাজ নেভার এক্সপিরিয়েন্সড এ কামনেস অফ সাচ ম্যাগনিটিউড বিফোর। ওয়ার্ডসওয়ার্থের এর আগে কখনো এমন মাত্রার শান্তি অনুভব করেননি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর আগে কখনো এমন মাত্রার শান্তি অনুভব করেননি। হাউ ডাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডেসক্রাইব দ্য এয়ার ইন দ্য সিটি? কবি কিভাবে শহরের বাতাসের বর্ণনা করেছেন? ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডেসক্রাইবস দ্য এয়ার ইন দ্য সিটি অফ লন্ডন অ্যাজ স্মোকলেস। অর্থাৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থ লন্ডন শহরের বাতাসকে ধোঁয়াহীন বলে বর্ণনা করেছেন। হোয়াট ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ দ্য গার্মেন্ট অফ দ্য সিটি ইন দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ কবিতায় কোন জিনিসকে শহরের পোশাক বলে বর্ণনা করা হয়েছে? দ্য সাইলেন্ট বিউটি অফ দ্য মর্নিং ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ দ্য গার্মেন্ট অফ দ্য সিটি। অর্থাৎ সকালের নীরব সৌন্দর্যকে শহরের পোশাক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হুইচ সিটি ডাজ দ্য পোয়েট রেফার টু ইন দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ কবিতায় কবি কোন শহরের উল্লেখ করেছেন? দ্য পোয়েট রেফার্স টু দ্য সিটি অফ লন্ডন। দ্য পোয়েট রেফার্স টু দ্য সিটি অফ লন্ডন ইন দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ। কবিতায় কবি লন্ডন শহরের উল্লেখ করেছেন। হাউ ডাজ দ্য রিভার ফ্লো ইন দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ কবিতায় নদী কেমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছে? দ্য রিভার ফ্লোজ অ্যাট ইটস ওন সুইট উইল।
নদী তার আপন গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। হু রোট আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবিতাটি কে লিখেছেন? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোট আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবিতাটি লিখেছেন। হোয়াট কাইন্ড অফ পোয়েম ইজ আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কী ধরনের কবিতা? আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ ইজ পেট্রাকিয়ান সনেট। আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ হলো পেট্রাকিয়ান সনেট। হুইচ রাইম স্কিম ডাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফলো ইন দ্য পোয়েম আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ? আপন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ কবিতাটিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোন ছন্দ কাঠামো ব্যবহার করেছেন? The rhyming scheme that Wordsworth follows in Upon Westminster Bridge is A B B A A B B A C D C D C D. What are the two part of the poem? কবিতার দুটি অংশ কি কি? The two part of the poem are octave comprising of 8 lines and the sestet comprising of 6 line. কবিতার দুটি অংশ রয়েছে, প্রথম 8টি লাইন অষ্টক এবং শেষের 6টি লাইন শতক। হোয়াট ইজ দ্য ডেট অফ কম্পোজিশন অফ দ্য পোয়েম? কবিতাটি কবে রচিত হয়েছিল? দ্য ডেট অফ দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য পোয়েম ওয়াজ 3rd সেপ্টেম্বর 1802। কবিতাটি রচিত হয়েছিল 3রা সেপ্টেম্বর 1802 খ্রিস্টাব্দে। হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট ইন দ্য পোয়েম? কবিতাটিতে কবি কিসের বর্ণনা করেছেন? কবিতাটিতে কবি কিসের বর্ণনা দিয়েছেন? দ্য পোয়েট ডেপিক্টস দ্য সিনিক বিউটি অফ দ্য আর্লি মর্নিং ইন দ্য পোয়েম। কবিতাটিতে কবি সকালের অপরূপ সৌন্দর্যকে বর্ণনা করেছেন। হুম ডাজ দ্য পোয়েট কনসিডার ডাল অফ সোল? কাকে কবি অন্তরে অনুভূতিহীন বলে গণ্য করেন? Wordsworth considered the person who can pass by the majestic sight of London in the morning dull of soul. অর্থাৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থ মনে করেন যে ব্যক্তি লন্ডন শহরের চমকপ্রদ সৌন্দর্য পাশ কাটিয়ে যেতে পারে সে অন্তরের থেকে অনুভূতিহীন। হোয়াট ডাজ দ্য ফার্স্ট স্প্লেন্ডার রেফার টু? প্রথম জ্যোতি বলতে কিসের উল্লেখ করা হয়েছে? দ্য এক্সপ্রেশন ফার্স্ট স্প্লেন্ডার রেফার্স টু দ্য রাইজিং স্টার। প্রথম জ্যোতি অভিব্যক্তির দ্বারা উদীয়মান সূর্যের উল্লেখ করা হয়েছে। হোয়াই ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং কম্পেয়ার্ড টু এ গার্মেন্ট? কেন সকালের সৌন্দর্যকে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? দ্য বিউটি অফ দ্য মর্নিং ইজ কম্পেয়ার্ড টু এ গার্মেন্ট as it covers the city in the way in which a dress covers the body. সকালের সৌন্দর্যকে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কারণ যেভাবে পোশাক শরীরকে আবৃত করে সেইভাবেই এটি শহরকে ঢেকে রেখেছে। হোয়াট আর সিন অন দ্য রিভার টেমস বাই দ্য পোয়েট? কবির দ্বারা টেমস নদীতে কি দৃষ্ট হয়েছে? শিপস আর সিন অন দ্য রিভার টেমস বাই দ্য পোয়েট। কবির দ্বারা টেমস নদীতে জাহাজ দৃষ্ট হয়েছে। হোয়াট থিংস লাই আপন আনটু দ্য ডিস্ট্যান্ট ফিল্ড? কোন জিনিসগুলি দূর দিগন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত? শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স অ্যান্ড টেম্পলস লাই ওপেন আনটু দ্য ফিল্ডস। জাহাজ, মিনার, গম্বুজ, নাট্যশালা ও মন্দিরগুলি দূর দিগন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত। হোয়াট টেম্পটেড দ্য পোয়েট টু এক্সক্লেম ডিয়ার গড? কোন জিনিস কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল প্রিয় ঈশ্বর বলে বিস্ময় প্রকাশ করতে? অর্থাৎ কবি কেন প্রিয় ঈশ্বর বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন? দ্য ফিলিং অফ জয় অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন অফ দ্য ডিভাইন বিউটি অফ দ্য আর্লি মর্নিং tempted the poet to thank God for allowing him to visualize such a beautiful scene. সকালের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আনন্দ অনুভূতি এবং তৃপ্তি কবিকে এতটাই প্রলুব্ধ করেছিল যে তিনি এইরূপ একটি সুন্দর দৃশ্য চাক্ষুষ করার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। Why do the tower, domes, theaters and
temples appear bright and glittering? কেন মিনার গম্বুজ নাট্যশালাগুলি উজ্জ্বল ও ঝলমলে মনে হচ্ছে? The towers, domes, theaters, temples appear bright and glittering as the air is smokeless. বাতাস ধূমহীন হওয়ায় মিনার গম্বুজ নাট্যশালা মন্দিরগুলি উজ্জ্বল ও ঝলমলে মনে হচ্ছে। Why do the towers, domes, theaters and temples appear bright and glittering? কেন মিনার গম্বুজ নাট্যশালাগুলি উজ্জ্বল ও ঝলমলে মনে হচ্ছে? The towers, domes, theaters, temples appears bright and glittering as the air is smokeless. বাতাস ধূমহীন হওয়ায় মিনার গম্বুজ নাট্যশালা এবং মন্দিরগুলি উজ্জ্বল ও ঝলমলে মনে হচ্ছে। Never did sun, what according to Wordsworth had the sun never done before? কি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে সূর্য আগে কখনো করেনি? According to Wordsworth, the sun had never steeped valley, rock or hill with his first splendor more beautifully. ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে সূর্য সুন্দরভাবে প্রথম জ্যোতিতে উপত্যকা, শিলা এবং পাহাড়কে আলোকিত করেনি। From where did the poet see the beauty of London? কোথা থেকে কবি লন্ডন শহরের সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করেছেন? The poet saw the beauty of London from Westminster Bridge. কবি ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে লন্ডন শহরের সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। What does the expression mighty heart mean? মাইটি হার্ট অভিব্যক্তির দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে? The expression mighty heart means the heart of the city of London. মাইটি হার্ট অভিব্যক্তিটির দ্বারা লন্ডন শহরের অন্তরকে বোঝানো হয়েছে। How do the houses of the city of London appear to the poet? কবির কাছে লন্ডন শহরের বাড়িগুলি কেমন মনে হচ্ছে? The houses of the city of London appears to be asleep to the poet. লন্ডন শহরের বাড়িগুলি কবির কাছে ঘুমন্ত বলে মনে হচ্ছে। What did the poet never felt before? কবি আগে কখনো কি অনুভব করেননি? The poet never felt so deep a calm before. কবি এত গভীর শান্তি এর আগে কখনো অনুভব করেনি। I never felt a calm so deep. Why does the poet feel so? কবির এই অনুভূতির কারণ কি? The calmness prevailing in London at the dawn is something unparalleled to the poet. So, the poet has felt so. উষাকালের শুরুতে ব্যাপ্ত নীরবতা লন্ডন শহরকেন্দ্রিক কবির কাছে নজিরবিহীন, তাই কবি এইরূপ অনুভব করছেন। What according to the poet is lying still in the morning? কবির মতে কি সকালের স্তব্ধ হয়ে আছে? According to the poet, the mighty heart of the city is lying still. কবির মতে শহরের প্রকাণ্ড হৃদয় স্তব্ধ হয়ে আছে। How did the poet describe the sunrise in London? কবি কিভাবে লন্ডন শহরের সূর্যোদয়ের বর্ণনা করেছেন? The poet described the sunrise in London as the most beautiful on earth. কবি লন্ডনের সূর্যোদয়কে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। What is the city compared with in the last line of the poem? কবিতাটির শেষ পংক্তিতে শহরটিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? The city is compared with the giant in the last line of the poem. কবিতাটির শেষ লাইনে শহরটিকে দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তো এই ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ ও এসিকিউ এর প্রশ্নোত্তর, যেগুলো 2024 ক্লাস 11-এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে।